بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب، میرے پتر پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ گاؤں کی پرانی مسجد کے صحن میں وہ تینوں فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ پیپل کا درخت تھا۔ تینوں پیپل کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ پیپل کے پتوں میں سے چھن چھن کر کے آتی روشنی میں مولوی کرامت نے دیکھا کہ 15 سالہ جواد کا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے۔ جواد کو وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے۔ بہت شرارتی اور ذہین بچہ تھا، سبق کو بہت جلد یاد کر لینے والا۔ بچپن میں بہت بار مولوی کرامت نے جواد کی پٹائی بھی کی تھی، کیوں نہ کہ وہ حرکتیں ہی ایسی کرتا تھا جس پر مولوی صاحب کا پارا چڑھ جاتا تھا۔ جیسے ایک بار نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے لوگوں کے جوتے چھپا دیے۔ نماز کے بعد سب اپنے جوتے ڈھونڈتے رہے۔ مشکل سے مسجد سے کچھ دور جھاڑیوں کے پیچھے سے ان کے جوتے ملے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے جھاڑیوں کے پاس جواد کو دیکھا تھا۔ مولوی کرامت نے سختی سے پوچھا تو جواد مان گیا۔ جواد شرارتی تو بہت تھا، مگر وہ مولوی کرامت کی بہت عزت کرتا تھا، بلکہ ان سے اس کا دلی تعلق تھا۔ وہ مولوی کرامت کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ جواد کا بچپن تو ایسے ہی گزر گیا۔ جواد چونکہ یتیم تھا، اس لیے مولوی کرامت کو اس سے بہت محبت تھی۔ وہ یتیم کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھنا عبادت سمجھتے تھے۔ جواد کی ماں نذیرہ گاؤں کے چودھری کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ بہت نیک اور سادہ مزاج کی عورت تھی، جس کا کل اثاثہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جواد کو 2 سال پہلے اس کی پھوپھو نے اپنے پاس شہر بلا لیا تاکہ جواد شہر کے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر کے میٹرک میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کر سکے۔ نذیرہ نے مولوی کرامت سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جواد کے اچھے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے۔ نذیرہ نے جواد کی پھوپھو کی بات مان لی اور دکھی دل کے ساتھ جواد کو پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ شہر جانے سے پہلے مولوی کرامت نے جواد کو پاس بلایا اور محبت سے اسے چند نصیحتیں کیں۔ جواد نے وعدہ کیا کہ وہ مولوی صاحب کی بتائی سب باتوں پر عمل کرے گا۔ کچھ مہینے تو جواد مولوی کرامت کے بتائے راستے پر چلا، مگر پھر وہ بری صحبت میں پڑ کر غلط راستے پر چلنے لگا۔ جواد کو کیا ہوا ہے؟ مولوی کرامت نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہر وقت پریشان رہتا ہے، کسی سوچ میں گم، اکیلے کمرے میں بیٹھا روتا رہتا ہے، کوئی پاس جائے تو چیخ مار دیتا ہے، راتوں کو سوتا نہیں۔ میں نے بہت بار منع کیا، مگر میرا پتر ٹھیک نہیں ہو رہا، نذیرہ نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواد کو کچھ دن عصر کے وقت میرے پاس بھیج دیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مولوی کرامت نے نرمی سے کہا، کہیں میرے پتر پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا؟ نذیرہ نے کہا تو مولوی کرامت نے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے دن نذیرہ جواد کے انکار کرنے کے باوجود اسے مولوی کرامت کے پاس مسجد میں چھوڑ گئی۔ بڑی مشکل اسے ساتھ لائی ہوں، نہیں آ رہا تھا۔ نذیرہ نے مولوی کرامت سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ نذیرہ جواد کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ جواد سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مولوی کرامت یا تو اسے ڈانٹیں گے یا ہمیشہ کی طرح نصیحتیں کریں گے، مگر مولوی کرامت نے جواد کو مسجد کی صفائی کرنے کا حکم دیا اور خود بچوں کو سپارہ پڑھانے لگے۔ جواد حیران رہ گیا، پھر اس نے بددلی سے کام شروع کر دیا، مگر کچھ دیر میں وہ پوری طرح مگن ہو کر کام کرنے لگا۔ مسجد میں نماز کے لیے آنے والے لوگ جواد کو کام کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے دعائیں دینے لگے۔ لوگوں کی تعریف اور دعائیں سن کر جواد کو بہت اچھا محسوس ہوا۔ اس کے دل پر پڑا بوجھ کچھ کم ہوا۔
मौलवी करामत बहुत गौर से जवाद के चेहरे का जायजा ले रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मौलवी करामत ने जवाद से कोई बात परस नहीं की। जब जवाद का दिल कुछ लग गया तो एक दिन असर की नमाज के बाद मौलवी करामत ने फारिग होते ही जवाद को अपने पास बुला लिया। जवाद मौलवी करामत के बुलाने पर डर गया, इसलिए जब इनके पास गया तो खौफ से कांप रहा था। मौलवी करामत ने गौर से इसकी तरफ देखा। जवाद पुत्र, तुझे मेरा इतना खौफ है मगर उस अल्लाह का नहीं जो हर बात से वाकिफ होता है। मौलवी करामत ने संजीदगी से कहा तो जवाद के चेहरे का रंग उड़ गया। मौलवी करामत मध्यम लहजे में कहने लगे, जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने तुम्हें सूरत लुकमान की आयतें पढ़कर सुनाई थी कि उन्हें हमेशा याद रखना। बेटा, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर हो, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हो या वो आसमान के अंदर हो या ज़मीन के अंदर हो, तब भी अल्लाह इसको हाजिर कर देगा। बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बिन बाखबर है। मौलवी करामत चुप हुए तो जवाद नीचे बैठकर रोने लगा। वो काफ़ी देर तक रोता रहा। मौलवी करामत इसे खामोशी से देखते रहे। जब वो रो रो कर थक गया तो मौलवी करामत ने पास रखा पानी का गिलास इसे दिया। जवाद ने फौरन पानी पी लिया। अब बताओ, मौलवी करामत ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। मौलवी साहब, मैं जब शहर गया तो आपकी हदायत के मुताबिक अमल करने लगा, मगर जब स्कूल में मेरे कुछ ख़राब दोस्त बन गए तो मैं आपकी बातों को भूलकर इनकी राह पर चलने लगा। मैं घर से स्कूल का कहकर जाता मगर सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा फिरता रहता। हम लोगों को तंग करते, फलों की रेहड़ी या किसी दुकान से चीज़ें छीनकर या चोरी करके भाग जाते। हम समझते थे कि कोई हमें पकड़ नहीं सकता, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मैं भूल गया कि मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से मुझे पाला है, शहर पढ़ने भेजा है। मैं अपने फूफो के एहसान को भूल गया। और एक दिन जवाद कहते हुए चुप हो गया। फिर क्या हुआ? मौलवी करामत ने नरमी से पूछा। मैंने अपने दोस्तों के कहने पर फुप्पो के पैसे और सोने की एक चैन उठा ली। जब मैं वो चीज़ें लेकर अपने दोस्तों के पास गया तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे सब छीन लिया और मुझे मारा भी। वो इसी मकसद के लिए मेरे साथ थे। मुझसे फ़ायदा उठाकर वो भाग गए। फुप्पो को बहुत जल्द इस चोरी के बारे में पता चल गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने फिर भी मुझे माफ़ कर दिया मगर मुझे वापस गांव भेज दिया। अम्मा को इस बात का पता नहीं, बस ये खौफ ही मुझे सोने नहीं देता कि मैंने सबको धोखा दिया, सबसे झूठ बोला, जबकि अल्लाह हर बात हर अमल से वाकिफ़ है। जवाद ने पशेमानी से कहा। इस वक्त जवाद के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो चौंक गया। इसने फौरन पलट कर देखा तो नज़ीरा भीगी आंखों से इसकी तरफ देख रही थी। जवाद माँ के पैरों से लिपट गया। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, जवाद रोते हुए कह रहा था। नज़ीरा ने इसे कंधे से पकड़कर उठाया और अपनी पोशीदा चादर से इसके आंसू साफ करने लगी। जवाद पुत्र, एक माँ का दिल अपनी औलाद की हर गलती को माफ़ करने का हौसला रखता है, मगर मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, नज़ीरा ने कहा। तो जवाद ने इस बात में सर हिलाया। मैंने फुप्पो से भी माफ़ी मांगी थी मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, जवाद ने उदासी से कहा। जवाद पुत्र, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम नेकी और अच्छाई की छाँव में पले बढ़े हो। तुम ज़्यादा अरसा बदी की राह पर नहीं चल सकते थे। तुम्हारे दिल का बोझ इसी वजह से था और तुम्हारे अंदर वो खौफ अल्लाह की अदालत में खड़े होने का था जिसने तुम्हें बेचैन रखा। मैं पहली नज़र में समझ गया था कि तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है, मौलवी करामत ने कहा। तो जवाद ने सर झुका लिया। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, जवाद ने अहद किया। मैं कल ही जवाद को लेकर शहर जाऊंगी इसकी फुप्पो से माफ़ी मांगने। हम गरीब लोग इसका नुकसान तो पूरा नहीं कर सकते मगर निदामत का इजहार तो कर सकते हैं, नज़ीरा ने संजीदगी से कहा। तो मौलवी करामत ने सर हिलाया। हाँ, ये ज़रूरी है। और जवाद पुत्र को मास्टर हनीफ के पास पढ़ने भेज दो, वो इसे मैट्रिक की तैयारी करवा देंगे। दोबारा शहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, मौलवी करामत ने फैसला सुनाते हुए कहा। तो इन दोनों ने सर हिला दिए। अगले दिन शहर का सफ़र करते हुए जवाद सोच रहा था कि बुरी सोबत ने इसे सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया, मगर ये भी उस पर अल्लाह का खास करम है कि वो जल्द बदी के रास्ते से लौट आया था। बेशक अल्लाह बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है।
ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل سے واقف ہے، چاہے آپ چھپ کر کریں یا سب کے سامنے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا عمل، اچھی بات کریں جو آپ کے نامہ اعمال کو روشن کر دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔